dear student. I hope you are keeping well by the grace of Almighty Creator. I'm fine too. Dear student, today I will discuss with you conjunctions. Its another name is connectors, which is very important for the student of class 9 and 10. Now you have to know what is conjunctions. Okay? Conjunction is a word. Conjunction হচ্ছে একটা word that joins words কে যুক্ত করে, phrase কে যুক্ত করে, clauses কে যুক্ত করে or sentence কে যুক্ত করে. Example: but, and, yet, or, because, nor, although, since, unless, while, or, etc. These are conjunction. Examples: she bought a shirt and a book. সে একটা শার্ট কিনলো এবং একটা বই কিনলো. Here and is conjunctions, অর্থাৎ conjunction একটা সেন্টেন্সকে আরেকটা সেন্টেন্সের সাথে কি যুক্ত করে যেই ওয়ার্ড বা যে শব্দ সেটাকে আমরা কনজাংশন বলি. যখন একটা ওয়ার্ডকে একটা সেন্টেন্সকে আরেকটা সেন্টেন্সের সাথে যুক্ত করে বা কোনো ওয়ার্ডকে আরেকটা ওয়ার্ডের সাথে যুক্ত করে আমরা সেটাকে কনজাংশন বলতে পারি. ওকে, লেটস গো next steps. You now see how many kinds of conjunction. Conjunctions are three kinds: coordinating conjunctions, subordinating conjunction, and correlative conjunctions. Coordinating conjunction গুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আর coordinating conjunction গুলো কি কাকে বলে? Coordinating conjunction is a word that joins two elements of equal grammatical rank. They can connect to adjectives, to nouns, to verbs, or to phrases, to clause. তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস দুটো ওয়ার্ডকে যুক্ত করে, সেটা হতে পারে দুটো ভার্বের মধ্যে সম্পর্ক হতে পারে, দুটো অ্যাডজেক্টিভের মধ্যে সম্পর্ক হতে পারে, অথবা দুটো ফ্রেজের মধ্যে সম্পর্ক হতে পারে, অথবা দুটো নাউনের মধ্যে সম্পর্ক হতে পারে. তোমরা দেখতে পাচ্ছ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো ফর, অ্যান্ড, নর, বাট, অর, ইয়েট, সো. দিস আর কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন. এটাকে আমরা যদি মুখস্থ মনে না থাকে আমরা বলতে পারি ফ্যান ভয়েস. দ্যাট মিনস ফ্যান মিনস এফ মানে ফর, এ মানে অ্যান্ড, এন মানে নর, বি মানে বাট, ও মানে অর, ওয়াই মানে ইয়েট, সো মানে এস মানে সো. তোমরা এভাবেও মনে রাখতে পারো. নাও সি সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন. সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বলতে আমরা কি বুঝি? Subordinating conjunction is a word or phrases that links a dependent clause to an independent clause. অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ ডিপেন্ডেবল ক্লোজকে ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লোজের সাথে যুক্ত করে. তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজগুলো কি? তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আফটার, ইভেন থ্রো, অলদো, ইভেন টাইমস, অ্যাজ, ইফ, as far as, in order that, as if, since, as long as, so, as soon as, so that, as though, then, because, though, before, unless, even if, until, when, whenever, where, whereas, wherever, while. These are called subordinating conjunction. Now see correlative conjunction. My dear students, notice very attentively. What is correlative conjunction? Correlative conjunctions connect two balance clause, phrase or words. Correlative conjunction দুটা একই ভারসাম্যযুক্ত দুটো সেন্টেন্সকে, ফ্রেজকে অথবা ওয়ার্ডকে যুক্ত করে, সেটাকে আমরা correlative conjunction বলি. এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ either or, not only but also, neither nor, both and, whether or, just as, so, as much as, no sooner than, rather than. These are called correlative conjunctions. My dear students, I hope you can know about the three types of conjunctions
and you can also identify which word are coordinating conjunction and which word are subordinating conjunctions and which word are correlative conjunctions. I hope you learn well. Okay, now I would like to go next. I hope you are stay with me. Now see some example of conjunctions. First one, despite. Despite is used to introduce a fact that is in sharp contrast with another fact. Now see, despite all our faults, everybody likes him. অর্থাৎ তার সকল ত্রুটির সত্ত্বেও প্রত্যেকে তাকে পছন্দ করে, অর্থাৎ তাকে পছন্দ না করার কথা কিন্তু তাকে সবাই পছন্দ করে। তাহলে এই সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্সের সাথে আরেকটা সেন্টেন্সের কি রয়েছে, একটা বিপরীত অবস্থান রয়েছে। প্রোভাইডেড, provided means if or only if they can listen to music provided they disturb nobody. Unless means except on the condition that you don't need to go unless you want to. Since is used to show a result. Since I see you, I'm better. So is used to show result. Whoever says so is a liar. অর্থাৎ সো এবং সিন্স তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুটি কোনো ফলাফলকে বুঝাতে, অর্থাৎ কোনো কাজ করে এর ফলাফল যেটা হয় সেটা পেতেই আমরা সিন্স অথবা সো ব্যবহার করি। যেমন যেহেতু সেই অসুস্থ ছিল সেহেতু সেই কি স্কুলে যেতে পারেনি। সিন্স হি ওয়াজ ইল হি কুড নট গো টু স্কুল। হ্যাঁ, I did not study seriously so I got 4 marks. তাই আমি কি 4 marks পেলাম। And students, I hope you can understand very well. Unless তো যদি না, যেমন আনলেস দিয়ে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড, যদি না তুমি কঠোর পরিশ্রম করো, ইউ কান্ট শাইন ইন লাইফস। প্রোভাইডেড তো ইফ যদি অর্থে বা অনলি ইফ কেবল যদি অর্থে আমরা ব্যবহার করি। And student, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। Now see next. Okay, my dear students, now see if. If is used to show condition. Example, let me know if you go to the school. Yet shows contrast or join opposite. We haven't finished eating the watermelon yet. After tell us about order sequence. Example, I can pass after the green light is on. Now see, because is used to show reason. She usually eats at home because she likes cooking. Although to jodi hote, although is used to show to opposite statement. অর্থাৎ বিপরীত স্টেটমেন্ট বুঝাতে although ব্যবহৃত হয়। Although he speaks seldom, যদিও সে কথা বলে না, he says meaningful words, কিন্তু সে যা বলে সেটা খুবই অর্থবহ। whereas অথচ, whereas অর্থ কি অথচ, whereas is used to show contrast. She is very funny whereas he is boring, যদিও সে খুবই ফানি মানে খুবই মজার, কৌতুকময়। whereas he is boring, অথচ সেই কি বোরিং মানে বিরক্ত বোধ করতেছে। অর্থাৎ whereas অত অথচ, although অত যদিও, because অত কারণ, কোনো কারণ বোঝাতে বিকজ ব্যবহার হয়। আফটার মানে কোনো সিকোয়েন্স বোঝাতে বা অর্ডার বা শৃঙ্খলা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ইয়েট মানে তথাপি অর্থে, ইফ অর্থ যদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আশা করি মাঝে স্টুডেন্ট তোমরা বুঝতে পেরেছ ইফ, ইয়েট, আফটার, বিকজ, অলদো এবং whereas এর ব্যবহার, এবং you can use this conjunction in your practical life. Okay, now see next. And student, now see the but, conjunction but is used to join two ideas that are opposite, মানে দুটো আইডিয়াকে যুক্ত করে যেটা বিপরীত। I'm very hungry, আমি খুবই ক্ষুধার্ত, but the fridge is empty, কিন্তু ফ্রিজ হচ্ছে খুবই খালি। অর্থাৎ ক্ষুধার্ত আমি অথচ ফ্রিজটা খালি। তাহলে দুটো বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছি। অর্থাৎ ক্ষুধা, ফ্রিজটা ভরা থাকার কথা ছিল কিন্তু ফ্রিজটা কি
খালি। বিসাইড অর্থ তাছাড়া, বিসাইড মিনস এডিশনাল টু, আর অতিরিক্ত কিছু অলসো বোঝাতে ইট ইজ প্রিপোজিশন, ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ প্রিপোজিশন। শি স্পিক 3 ল্যাঙ্গুয়েজ, সে 3টা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারে বিসাইড স্পেনিশ, স্পেনিশ ছাড়াও। আনলাইক অর্থ কি ডিফারেন্ট ফ্রম, নট সিমিলার মানে ভিন্ন রকম বা একই রকম না সেরকম অর্থে। যেমন জ্যাক ইজ কমপ্লিটলি আনলাইক হিজ ফাদার, জ্যাক সম্পূর্ণরূপে তার বাবার থেকে ভিন্ন, নট সিমিলার মানে একই রকম নয়, জ্যাক ইজ কমপ্লিটলি আনলাইক মানে ভিন্ন হিজ ফাদার তার বাবার থেকে। দেওয়ারফর অর্থ কাজেই, দেওয়ারফর ইজ ইউজ টু শো দ্য রেজাল্ট ইফেক্ট অফ অ্যাকশন, এফেক্ট অফ অ্যাকশন কোনো কাজের কাজের এফেক্ট মানে ফলাফল বোঝাতে আমরা দেওয়ারফর ব্যবহার করি। যেমন ফার্স্ট দেওয়ারফর শি গট এ গুড সিট, প্রথমত সেই কাজে সে একটা ভালো সিট পেয়েছি। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই হ্যাভ টট ইউ। I have come to the end of my lesson. I hope you will keep safe. See you again. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.